امتی کس کے؟ اپنے آقا کے۔ میڈیم پہ آہوجہ پہ مائک پہ لڑائی، سمجھیے بات کو، مائک پہ لڑائی، اور نبی کی بیٹی کے لیے جملہ کہ فاطمہ نے خطا کری، معاذ اللہ۔ ذرا غور کریے، یہ فتاوی رضیہ شریف ہے، اسماعیل دہلوی کو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے وہابیوں کا امام، وہابیوں کا امام۔ اب میں آپ کو بتاؤں کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ پورا نچوڑ کہ انہیں جانا، ہم نے کسی کو نہیں جانا، ہم نے آپ سب کو بھی جانا، تو اس لیے جانا کہ ہم سب بھی جانے جانا کو انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ اگر یہ کر لیا انشاءاللہ باللہ الحمد میں دنیا سے بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں، پرانی تقریر چیک کر لیجیے، جو سامنے بات کرے وہ مرد ہے، اور پیچھے بولے وہ زنانہ ہے۔ لاجیکل بات، سسٹم سے بات، کتاب سے بات، اسٹیٹ فارورڈ، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ یہ کتاب ہے، اس میں قرآن و حدیث کا ذکر ہے۔ کیا بات ہے، بولیے قرآن و حدیث پہلے یا خانقاہیں پہلے؟ بولیے قرآن و حدیث، اللہ رسول پہلے یا پیر پہلے؟ قرآن و حدیث۔ فرماتے ہیں حضرت میرا مسلک میری کتابوں سے ظاہر ہے، اس پر مضبوطی سے، جلال بھائی جملہ کو کریے گا، فرماتے ہیں حضرت اس پر مضبوطی سے، حضور آپ اتنا کہہ سکتے تھے اس پر قائم رہنا، سرکار کی نگاہ دیکھ رہی تھی، لوگ ہلائیں گے، دھکا دیں گے، فتنے بہت ہوں گے، مضبوطی سے اس پر قائم رہنا۔ سنت لکھا نہیں، واجب لکھا نہیں، فرض نہیں، فرماتے ہر فرض سے بڑا فرض ہے، ہر فرض سے اہم فرض ہے، تو اعلیٰ حضرت جہاں سنا دیے جائیں وہیں بریلی ہے، اعلیٰ حضرت کی کتاب پہ جہاں عمل ہو جائے وہی بریلوی ہے۔ وہ ان کا پیر ہے، وہ ان کا پیر ہے۔ پرانی تقریر دیکھ لو اردو شعر ہندوستان کی، حضرت نے ہمیشہ کہا مجھ سے مرید ہونا بعد میں ہے، پہلے ایمان بچا لو، آپ سب نے سنا ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں یہ فتاوی رضیہ شریف ہے، سن لیجئے، درس دینے آپ کو بیٹھا ہوں، اس میں قرآن و حدیث میں کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں اللہ صلی، پیارے بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو اور آپ کے صدقے مجھے دین حق پر قائم رکھے، آمین کہیے، آمین۔ اور اپنے حبیب، تھوڑی گزارش ہے دل سے سن لیجیے گا 10-15 منٹ، اور اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دل میں سچی عظمت دے، اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ کرے، آمین یا رحمت الرحیم۔ اب دیکھیے فرماتے ہیں مسلمانوں، دین اسلام بھیجنے، قرآن مجید اتارنے کا مقصد ہے تمہارے مولا کا 3 باتیں بتانا ہے۔ کیا باتیں؟ 3 باتیں۔ دیکھیے ذہن حاضر رکھیے گا، بلا تشبیہ، میں کہیں بدیش میں تھا، ڈربن یا کہاں کی بات نہیں یاد نہیں، تو میں نے کہا بیٹا تم کالج گئے، آکسفورڈ گئے، کہاں گئے، تو تم سیریس تھے، شادی چھوڑی، عزیز چھوڑے دنیا کے علم کے لیے، یہ وہ علم ہے، یہ آ گیا انشاءاللہ تو جنت کا ٹکٹ ہے۔ آپ سمجھیے، آپ فرماتے ہیں مسلمانوں، کون کہہ رہا ہے یہ؟ آپ سے پوچھتا ہوں، کون کہہ رہا ہے؟ فرمانا ہے مسلمانوں، دعا کریے گا اللہ دین کے لیے طاقت ہمت زندگی عطا فرمائے۔ بائیس کو وصال شریف ہوا، یہ سب جانتے ہیں، طالب بھائی مسلسل جاگنا، مسلسل نعرے، کیا رحمت برس رہی تھی پیلی بھی شریف، سبحان اللہ، بے وصل قبول ہو جائے تو بیڑا پائے انشاءاللہ۔ مسلمانوں، دین اسلام بھیجنے، قرآن مجید اتارنے کا مقصد تمہارا مولا 3 باتیں بتاتا ہے، سبحان اللہ۔ کون کہہ رہا ہے سب؟ اعلیٰ سردار 3 باتیں بتاتا ہے۔ پہلی بات کیا؟ کہ یہ لوگ اللہ اس کے رسول پر ایمان لائیں۔ بے شک سچ بتانا، آج پیرزادوں کے، ملاؤں کے، اماموں کے پیر کے نعرے پہلے ہیں یا یہ ترتیب ہے؟ پیروں کے، بولیے پیروں کے نعرے۔ ارے بھائی تقریر سنتے ہیں آپ، اس میں فرمایا اعلیٰ حضرت کہ
सबसे पहले क्या है, अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाए। बेशक। नंबर 2 कि ये लोग ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम करें। बेशक। दूसरा क्या है, हुजूर की ताजीम करें। तीसरा मुसलमानों, अच्छा सोम क्या है, अल्लाह ताला की इबादत में रहें। बेशक। दाढ़ी बाद में, नमाज बाद में, रोजा पहले क्या बताया, अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाए। मुझे आपसे बताइए ईमान कैसे लाएगा? इस्माइल देहलवी ने कहा अल्लाह के सामने सब बेबस है। सेम इबारत को मुल्ला तफसीर तानवी ने अपनी किताब में नकल किया का, बेशक मैं भी कहता हूँ। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, काकरोच छिपकली ये उत्ते कुत्तों को छूना इनके लिए हजरत के गुलाम काफी है। आगे निकल जाऊंगा शॉर्टकट में आगे। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ आपके लिए, खुदा और रसूल पहले है या ये मुल्ला इमाम पहले है? खुदा और रसूल। कितनों के लिए हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह अल्लाह जानता है उसका हाल। हमारी तमन्ना यही है अल्लाह ताला ये नूर हमें आपको हमारी आपकी औलादों को अता फरमाए। आमीन। अब क्या फरमाते हैं अल्लाह हज़रत, सुनिए मुसलमानों जरा सोचिए, आप फरमाते हैं 3 बातों की जमील तरतीब देखो, जलील बातों की जमील तरतीब देखो। सबसे पहले ईमान फरमाया, सुभान अल्लाह। बेशक। ईमान, और सब में पीछे अपनी इबादत को, बेशक। और बीच में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम को। बेशक। इसलिए कि बगैर ईमान ताज़ीम नहीं होगी। क्या काम देगी? अच्छा साहब बहुत नसारा वगैरह है, ठीक है आगे चलिए आप। उसके बाद फरमाते 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 आला हज़रत, तुम में कोई मुसलमान ना होगा, यह हदीस पाक है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन, जब तक कि मुझे माँ बाप औलाद बीवी बच्चे XYZ सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह रसूल से ना हो तब तक नहीं। तब मैं अक्सर जुमला कहता हूँ, मोमिन होने के लाले, मोमिन होने की शिक्षा न दी गई न दी जा रही है, न है बेसिक नॉलेज और मुरीदी के नारे, जुमे की तकरीर, उनका दामन छोड़ के कुछ नहीं मिल सकता। हम क्या हैं, क्या आप क्या होगा, आज के पीर क्या हैं, ये जितनी खानकाएं और औलिया हैं, सहाबा अहले बैत, ला बरब्बिल अर्श जिसपे जो मिला उनसे मिला। बेशक सुभान अल्लाह। भक्ति है कादैन में नेमत रसूलुल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। अब देखिए आप मुसलमानों, ये कौन कह रहा? आला हज़रत सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या कह रहे हैं? मैंने ये अंदाज गुफ्तगू का मुशाहिदे मिलत में पाया। बेशक। फरमा रहे कहो, मतलब हमसे आपसे कहलवा रहे हैं सुभान अल्लाह। क्या मोहब्बत है, आला हज़रत जगा रहे हैं कि ये कहेंगे तो इनको याद होगा, दोहराएंगे, रिपीट करेंगे। फरमा रहे कहो मुसलमानों कहो। बेशक। अब सुनिए क्या कह रहे हैं, क्या कहो? ये कहो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहान से ज्यादा महबूब रखना। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान महबूब रखना मदारे ईमान है। बेशक सुभान अल्लाह। बेशक। हुआ या नहीं? फरमाते कहो जरूर हुआ। आप कह दीजिए जरूर हुआ। सबसे पहले अल्लाह रसूल की मोहब्बत। आप क्या फरमाते? बड़े पॉइंट की बात सुनिए, आदिल भाई, कौशल भाई, तारिक भाई, जरार भाई, सभी लोग सुनिए। ये फरमाते हैं अल्लाह कहो, यहाँ तक तो सारे कलमा को खुशी खुशी कबूल कर लेंगे। हाँ हाँ हमारे दिल में हुजूर की अजीम अजमत है। हाँ हाँ माँ बाप औलाद सारे जहान से ज्यादा हमें हुजूर की मोहब्बत है। सुनो सुनो भाईजान, सब लोग सुनो मेरा भाई। अल्लाह जानता दिल में यह है कि ईमान सच्चा मिल जाए, ईमान कामिल अल्लाह ताला फरमा दे। क्या कहा हज़रत ने कि यहाँ तक तो सब कह देंगे हाँ 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 हाँ। कौन मना कर रहा है? नाते हैं, महफिले हैं, टोपी हैं, जूतों पे चुप्पे हैं, अमामे हैं, सब है, और महबूब दिल में नहीं है। क्या मिलेगा? फरमाने अल्लाह हज़रत यहाँ तक तो सब कहेंगे हाँ 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 हाँ, लेकिन फरमाते हैं आगे देखिए आप, हाँ हाँ माँ बाप और सबसे ज्यादा हमें हुजूर की मोहब्बत है। भाइयों खुदा ऐसा ही करे, तुम्हारे भाइयों खुदा ऐसा ही करे, मगर जरा कान लगाकर, मैं नहीं कह रहा गौर से सुनिए, आला हज़रत कह रहे हैं, मगर जरा कान लगाकर अपने रब का इरशाद सुनो।
سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ میں منہ پہ نہیں کرتا ہوں لیکن ان کے بزرگوں نے خدمت کری حضرت اعلیٰ سرکار کی یہ اس کا صدقہ ہے کہ ان لوگوں کو وہ فیض ملا اللہ سب کو عطا فرمائے آمین طالب بھائی یہیں پر تھے بہت پہلے کی بات ہے ایک بات آئی بمبئی میں پر میرے ساتھ ہوا بولے رمضان آ رہے ہیں حافظ بتائیے ایک بار میں بڑودہ میں بھی تھا میں نے کہا پنڈتوں کیا ضرورت ہے پڑھنے کی اب بڑی مرچ لگی آپ نے پنڈت میں نے کہا نماز کس پہ ہے تراویح کس پہ ہے مومن پہ اگر داڑھی ہی سب کچھ ہے تو رام دیو کے پاس بھی تو ہے بے شک بے شک تو بولے کیا مطلب میں نے کہا سمجھو بات کو سمجھو بات کو آج بیٹھ جائیے بہت اسکولوں پڑھا ہوگا آج جائیں گے نہیں آپ انشاءاللہ اللہ دلوں کو عطا فرما دے میں کھڑا ہوا بمبئی بڑودہ کہاں کی بات ہے میں نے کہا سنو بتاتا ہوں تراویح کیا ہے وہ کھڑے ہو کے میں نے سمجھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت کریمہ پڑھی قرآن پاک کی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه إلى آخره سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک سیکنڈ سن لیجئے گا آپ پڑھے لکھے ہیں اور پھر جملہ دہراؤں گا یہ ضروری ایمان کی باتیں ہیں بہن ہو خالہ ہو پھوپھی ہو بیوی ہو بچے ہو دہرائیے سناتے رہیے میں پیچھے گھوما میں نے کہا آپ لوگ کچھ سمجھے نہیں ارے ہم آپ ہی سے کہتے سمجھے نہیں مطلب کیا ہوا تراویح پہلے کہ اللہ پر ایمان پہلے ایمان پہلے محمود بھائی آپ پڑھتے کیا پڑھاتے ہیں آپ تو ڈاکٹر صاحب پہلے معرفت ہے نا پہلے نالج ہے نا آپ علاج کر لیں گے پہلے ڈگری لی نا آپ نے پہلے پڑھائی آپ نے کری تب پڑھا رہے نا مارو گھٹنا پھونکے سر نیم اللہ خطرہ ایمان بولے ہاں پہلے ایمان اللہ رسول کی معرفت اب میں پوچھوں آپ سے کیا سمجھے آپ بولے نہیں اب سنیے 2 منٹ اس کا ترجمہ جو میں نے آیت پڑھی تراویح میں کیا پڑھتی ہیں ہمارے پیر آ گئے تراویح ہو گئی یہ ہوتا ہے تراویح میں یہ ہوتا ہے جو تماشے آج کل ہو رہے ہیں تراویح میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے میں مجھے تو نہیں اب سنیے میں نے کیا پڑھا رب فرماتا ہے نہیں پاؤ گے ایسوں کے دلوں میں میرا باپ نہیں بریلی بات میں مسولی بات میں نہرہ بات میں بگرام بات میں پیلی بھیل بات میں خارقاہ بات میں بغداد بات میں گھڑیر بات میں سات بات میں وہ تو نہ تھے تو کچھ نہ تھا سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے خدا ہے رسول ہے قرآن ہے حدیث ہے تماشا بنا دیا سرکس کر دیا جلسوں کو اب دنیا قرآن کہہ رہا ہے اللہ فرما رہا ہے ترجمہ نہیں پاؤ گے ان کے دلوں میں اگلا پوائنٹ سنیے کن کے دلوں میں یہ کہاں انڈیکیشن ہے یہ کیا اشارہ ہے کن کے دلوں میں جو ایمان لائے اللہ پر بے شک ہم آپ ایمان اللہ پر لائے بے شک جو ایمان لائے قیامت کے دن پر ہم آپ ایمان لائے میں فرماتا ہوں ان کے دلوں میں ان کی محبت نہ ہو کن کی مولا تو ہی بتا دے ویسی ملا پیر بہت لڑ رہے تو فرما دے گا تو میں ہوں بھائی تو سب سے بڑا تیری بات سب سے بڑی تو رب فرماتا ہے قرآن کہہ رہا ہے ہمارے آپ کے باپ نہیں قرآن پاک من حاد اللہ ورسولہ وہ جن کی محبت نہ آئے ڈرتے رہا ان کی محبت نہ آئے جن کی وہ جو مخالفت کرتے ہیں اگینسٹ جاتے ہیں کراس کرتے ہیں بے ادبی کرتے ہیں گستاخیاں کرتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان کی محبت تمہارے دلوں میں نہ آنے پائے اگلا کیا ہوتا کوشچن ارے پلی بیشی والے بتا تو گئے حشمتی لیکن لکھنؤ میں کون بچ پائے گا سنتے بھی ہوں گا ویسی باتیں جس کو رب بچاتا ہے وہ دنیا میں جہاں چاہے کرم فرماتے بچ جائے میں نہیں کہتا یہ بھی قرآن پاک میں ہے تم چھپ چھپ کے ملتے ہو آج کل ایک وائرس عقل کا بھی ہے نا کہ ہم چلاک ہیں لیکن عقل سیکھو عقل علم حق سیکھو علیم بذات الصدور تم اس سے کہاں چھپو گے جس نے تمہارے چپ لگا دی ہے سبحان اللہ بلا تشریح بلا تمثیل تقریبا بیان کے لیے وہ جو ڈاٹا جا رہا ہے
क्या उनसे कुछ छुपा है? अरे कसम खुदा की वो हैं जब ना खुदा ही छुपा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तुम पे करुणा। डरो, जब ये समझ जाओगे तो अल्लाह रसूल से डरोगे कि मैं यहाँ हुजूर के गुस्ताख से मिल गया। अरे तारिक भाई देखे ना देखे, कौशल भाई देखे, हुजूर आप देख रहे हैं, मैं कान पकड़ता हूँ, इंशाअल्लाह कुरान हो जाएगी। आप समझिए बात को, उनसे मत मिलो जो अल्लाह उसके रसूल की मुखालफत करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा? अरे महमूद साहब वो तो खाला है, मामू है, साला है, शादी है, पापा है, डैडी है। बड़ी अहम बात सुन लीजिए, ये आपका दर्स है, जरूरी बात। आला हज़रत से जमाने में कहा, हर जमाने में ये हुआ है, आपने खुद सुना पढ़ा भी कि हक वाले कम होते लेकिन रब उनको ताकत अता फरमाता है, नूर देता है और वो बढ़ते जाते हैं। एक साहब ने कहा वो तुम्हारे आला हज़रत फतवा देते हैं, तो उसका जवाब लिखा, उसका निचोड़ मफहूम ये है कि कह देना मैं फतवा नहीं देता हूँ, फतवा तो कुरान दे चुका, फतवा तो कुरान दे चुका, फतवा बरेली पीलीभीत नहीं, फतवा कुरान दे चुका, जो मुस्तफा का है वो हमारा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और जो उनका नहीं वो हमारा नहीं। अब कुरान का फतवा सुनिए, हुक्म सुनिए, वलो कानू अबाहुम औ अबनाहुम औ इख्वानुहुम औ अशीरतहुम, अगर से बाप हो, बेटे हो, औलाद हो, अजीज हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, एक्स वाई जेड, जो भी अल्लाह रसूल की मुखालफत करे, कट 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 कट। बोलिए ऐसा मुद्दे दिखाइए, ऐसा है जी। अब बताइए, जब ऐसा होगा इंशाअल्लाह उसके हबीब की रजा के लिए तो अल्लाह ईमान को नश्र फरमा देगा। अब एक बात सुनिए, अगर डॉक्टर मुश्ताक कोई दिन बैठने लगे, अगर कौशल भाई कुछ को ले आए, तारिक भाई दोस्तों को बुला के समझा दिया, इससे लो मेंटेलिटी हो सकती है कौम की। पॉइंट समझिए, तरावी में कुरान इमाम पढ़े, पैसा ले, ये सुने, चला जाए, वो भी ना समझे, ये भी ना समझे, कितने खुश हैं। और कुरान समझा दो तो क्या कहते सुनिए, क्या हशमतियों में बैठ रहे हो, ऋषि कहते क्या इससे ज्यादा गिरी मानसिकता हो सकती है? क्या इससे भी नीचे कौन गिर सकती है? यानी कुरान सही माना में जिस तरह से समझाया बुजुर्गों ने, खुदा रसूल के प्यारों ने, एक तो समझाया ना जाए, पहली गलती। जो मैंने बताया आपसे कहलवाऊंगा, बताइए यही तो वालियत है, यही तो है। व्हाट इज सिटी? सिटी क्या होता है, शहर क्या होता है? डॉक्टर इकबाल क्या कहता है? हसन से बसरा, बिलाल हबश, सुहैब रूम। हसन बसरी मक्की नहीं, बरेलवी पीलीभीत छोड़ो, मसौली महाराणा बेलग्राम, मक्की भी नहीं, मदनी भी नहीं, हसन से बसरा, बिलाल हबश हबशा, सुहैब रूम। लेकिन आशिक़े रसूल हो गए तो इमाम हो गए, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, औलिया के सर का ताज हो गए। बेशक ये सिटी से नहीं है, ये शहर से नहीं है, बिरादरी से नहीं है, ये रब्बे फ़ज़ल के फज़ल करम से है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिसको मोहब्बत हबीब की अपनी अता फरमाते हैं। बेशक डॉक्टर इकबाल क्या कहता है? हसन से बसरा, बिलाल हबश, सुहैब रूम, अबू जहल से खाके मक्का। बेशक तुम खानदान करते हो, सिटी और मोहल्ला करते हो, दुआ मांगो ईमान अता फरमाए मौला, आमीन ईमान अता फरमाए। आमीन। तो फरमाते आला हज़रत कि पहली चीज क्या है? अल्लाह रसूल की मोहब्बत, ताज़ीम। मुझे अब आगे आपसे पूछना है, और ये सवाल सबसे कर रहा हूं, इस जमाने में आपसे भी करूंगा। क्या मैंने कुतुबे आला हज़रत फतावा रज़विया से, और इसमें भी क्या बयान किया रहा है? कुरान और हदीस, ये तो ईमान है ना, बेस है ना, बेसिक ऑफ इस्लाम, दिन का बुनियाद, ये बुनियाद। सच बताइएगा, वो अलीम और खबीर है, दिलों का हाल जानता है। क्या ये तकरीरें बरेलवी इमाम जुमा में कर रहे हैं? नहीं कर रहे, मदरसों में समझा रहे हैं? नहीं। डरो डरो, ये तो करम है, एहसान है, इसलिए नहीं कि वालिद हैं कि हमको जगा दिया हुजूर शुरू हिंदुस्तान में, बेशक सुभान अल्लाह, ने आपको जगा दिया हुजूर मासूम नबियल में। बेशक बता समझ रहे हैं आप? पुराने पाक समझ में ना आए, समझे जरा भाई, तो आइए सड़कों पे। बोले क्यों? अरे बोले वो अहदा की माई की बात है, वो नियम की बात है, समझ रहे बात को?
اسی لیے جوتے پڑھ رہے ہیں، ورنہ اگر دامن رسول مل جائے پھر اس قوم کو کوئی روک سکتا ہے؟ اس قوم کی ترقی کو روک سکتا ہے؟ اس قوم کو کوئی آگے بڑھنے سے روک سکتا ہے؟ لیکن میں مثال دیتا ہوں، تم ڈمی کے اندر لگا رہے ہو اپنا پلک، وہ ڈمی ہے، ٹھوکا ہوا ہے، ارے لگانا ہے تو نور والوں میں لگاؤ۔ بے شک سبحان اللہ، حضور کے پیارے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرا دل بھی چمکا دے۔ نعرے حیدری، نعرے حیدری، فیضان حضور شیر ہندوستان، فیضان حضور معصوم ملت، فیضان حضور معصوم ملت، فیضان حضور مسعود ملت، فیضان حضور باجی صاحبہ، فیضان حضور باجی صاحبہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو ایمان دے۔ بھائی جان ادھر میرا بھائی 2 منٹ، یہ میں نہیں کہتا، حدیث پاک ہے کہ جب اللہ رسول کا ذکر ہو تو دل جھک جاتی ہے۔ ادب اور تعظیم سے تھوڑی دیر میری بات 10-20 منٹ، یہ درس قرآن پاک ہے، یہ میری تقریر نہیں ہے، مجھے تعریف کی نہیں پڑی، مجھے یہ کہ آپ لوگ جو قرآن پاک میں خدا کا فرمان ہے میں اللہ کے بندوں تک وہ پہنچا دوں۔ آپ سب اسکول میں پڑھے ہیں، غریب آپ بھی پڑھے ہیں، سب آپ ایسے آگے مارا ماری کر کے یا ڈگری وغیرہ ملی ایگزام ہوا؟ عادل بھائی ہوا؟ یار بھلا نہیں ماننا، خانقاہ پیر ملا امام کو ایک کلچر، ایک ٹرینڈ، ایک فیشن بنا دیا گیا۔ یہ ٹریٹمنٹ ہے، یہ علاج ہے۔ میں مصعب آج تو بتا دوں آپ کو، میں اور ڈیفائن کر دوں اور ڈیپ میں، لائیے ہاتھ لائیے۔ آج تو میٹھے میٹھے بھی ہے نا، جیسے پھوڑیا ہے مان لیجیے یہاں پر آپ کی پیاری پیاری پھوڑیا، گلابی گلابی پھوڑیا، پیاری خوبصورت پھوڑیا، سور پنے کے کوئی مطالعے ہیں، مکاری کوئی، ارے بھائی سرجن لے گا ایمس، اس کو چیرا مارے گا، ٹانگ پکڑو، ہاتھ پکڑو، مواد نکال کے پٹی باندھ دے گا، مولا شفا دیتے۔ اتنا کمپلیکیٹڈ کر دیا، اتنا زیادہ اس کو تماشا گیری کر کے، میٹھے میٹھے کھٹے کھٹے، لال لال اور پیلے پیلے اور فلاں، ارے سب بات میں ہے، فرمان خدا پہلے سبحان اللہ۔ ڈرو، اور میں آپ لوگوں کا ایکٹیو اس لیے کر رہا ہوں، مجھے گالی دے مت بولنا، لیکن اللہ رسول کی بات ہے تو کھڑے ہو جاؤ۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ دین ہے، اپنا قرآن کہنا سنیے۔ مجھے بتائیے دنیا میں آپ کا ایگزام ہوا؟ آپ کا ڈوبا ہوا بھائی، کیا ایمان میں کوئی ایگزام ہے؟ نہیں ہے نا؟ بڑا افسوس کی بات ہے۔ آلہ اس کو کیا لکھ رہے ہیں؟ فرض لکھ رہے ہیں آلہ، سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم حسب الناس الی آخر۔ کیا لوگ، غور سے سنیں گے تب دل میں جائے گا انشاءاللہ بھائی جان، کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں یا بریلوی حشمتی نہیں کہا جا رہا ہے یا مرید نہیں کہا جا رہا ہے، سنی رضوی، کیا لوگ سمجھ رہے ہیں انسان، کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں؟ کون کہہ رہا ہے؟ ڈرنا چاہیے، اس سے بڑا کوئی ہے نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ توفیق نہ دے تو شر ہو جائے گا، کھانا نہیں کھا سکتا۔ وہ کرم نہ کرے تو آپ نے لاک ڈاؤن میں حال دیکھا، میں نے بمبئی میں کہا کہ میں اتنے پر سے دیکھ رہا ہوں، سر بہت بزی ہے، سر بہت بزی ہے، سر وہ مار پڑی سب فری اور گھر میں لے کے گیم کھیلو۔ بے شک بے شک، جو وہ چاہے گا وہ ہوگا۔ بے شک۔ میں نے بھی اسی لیے ایک بات اور کہی، آج کل جو حق والے پیر آئے نا تو کام چھوڑ کے آؤ، ضرورتیں دنیاوی چھوڑ کے آؤ، اور سوچو کہ نصیب ہے کہ ان کو دیکھا تو حضور کو دیکھا۔ بے شک سبحان اللہ۔ بمبئی والی بات آئی، ہم نے کہا بزی کیا؟ ارے اس سے بزی کون جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گھر سے باہر امیر سے غریب ہر جگہ یہی سنا رہا ہو، یا رسول اللہ دامن میں صبا تمہارے لیے، بدن میں ہزا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، رسول اللہ سے باغ چلے باغ پھلے رکھو میں کھلے، جو دن ہو
सवाल तुम्हारे लिए हजमती बात में, पीली बात में, बरेलवी बात में, बेगरावी बात में, महरवी बात में, हम सब मोहम्मदी हुसैनी पहले हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमा रहा है, क्या कह रहा है? क्या लोग इस घमंड में हैं कि इतना कह लेने पर छोड़ दिए जाएंगे? हम ईमान लाए, आया मुस्लिम, अना मुस्लिम। जरा उस अपने एटीट्यूड को, आप लोग तो फिर भी नसीब वाले हो, अपने दोस्तों को अजीजों में मेहनत करो, इंशाल्लाह अजर सवाब मिलेगा बेशुमार इंशाल्लाह। समझाओ इस बात को, मेहनत करो कि तुम कहाँ हो। पीर से कहते हैं, हम घर की बात बता रहे, खानदान की। पीर से कहते हैं सरकार मासूम मिल्लत रज़ियल्लाहु अन्हु शहज़ाद हुज़ूर मंज़िल आला हज़रत, तबीयत अलीम घर की बात है तो हुज़ूर दुआ करिए। हजरत के और भी अजीज हम भी बैठे थे, अब एक खानदान के थे, नाम नहीं बताऊंगा, बहरहाल उन्होंने कहा हुजूर हम तो हशमती हैं। फरमाया हशमती हो फिर भी दुआ करो अल्लाह ईमान सलामत रखे, अल्लाह रसूल की मोहब्बत रहे और ईमान सलामत रहे, ईमान पे खात्मा हो। फिर इसे कहते हैं, खाली ये नहीं कि हम ये हैं हम ये हैं। तो कुरान क्या कह रहा है? कुछ लोग ये कह के समझते हैं हम छोड़ जाएंगे, हम ईमान लाए और उनकी आजमाइश ना होगी, टेस्ट ना होगा, एग्जाम ना होगा। अब सुनो अल्लाह सबको, ये आयत मुसलमानों को होशियार कर रही है, बेशक जगा रही है। क्या सवानी इब्तिलाए मुसलमानी, ये जो हम बरेलवी हशमती और फला फला और ये और नूरी और बरकाती जो भी कह लीजिए, जो आज का एक ट्रेंड है हक वालों को छोड़कर, सवानी इब्तिलाए मुसलमानी पर तुम्हारा छुटकारा ना होगा। बेशक मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं मुझे कौन कर रहा है? अपने वक्त का मुफस्सिरे आजम, बेशक वो कुरान पाक के आगे लिख रहे हैं, सरकार आला हसन आजमाइश सुनिए, छुटकारा तुम्हारा ना होगा। हाँ हाँ सुनते हो इंशाअल्लाह, सुनाने वाले सलामत रहें, सुनने वाले सलामत रहें। बेशक सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह कामयाबी आप सबको हम सबको मिलेगी। शर्त ये हुजूर का दामन हाथ में रहे और दुश्मन रसूल से दूर रहे इंशाअल्लाह। और मैं हाँ हाँ सुनते हो, आजमाए जाओगे। आप बोलिए आजमाए जाओगे, आजमाए जाओगे। आजमाइश में पूरे निकले, आजमाइश में पूरे निकले। पीरी 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 मुरीद मुल्ला इमाम, यहाँ भी ईमान का हिसाब चल रहा है। बेशक आजमाइश में पूरे निकले, पूरे निकले तो क्या वली हो जाओगे? कुतुब नहीं, आजमाइश में पूरे निकले तो मुसलमान ठहरोगे, बेशक 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 तो मुसलमान ठहरोगे। हर शय की आजमाइश में क्या देखा जाता है कि जो बातें उसके हकीकी वाकई होने को दरकार है उसमें है या नहीं। अब ये कुरान इरशाद फरमा चुका, क्या ईमान के हकीकी वाकई होने को दो बातें जरूर हैं। बताइए क्या दो बातें? देखो कितने बरेलवी बैठे हैं यहाँ पर। आज एग्जाम है ना, बुरा नहीं मानिएगा, डॉक्टर इलाज करता, कड़वी गोली होती है लेकिन शफा मिलती है इंशाल्लाह। क्या दो बातें? बुरा नहीं मानिएगा। हज़रत फरमाते हैं ना, सोने वालों जागते रहे, चोरों की रखवाली। मुझे दुख होता, कसम खुदा की मुझे दुख होता है। कहाँ कितना डिस्टेंस, कितना गैप कर दिया है। आप बरेलवियों की एक दुनियावी लोगों में क्रीम कहलाते हो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई दो बातें बता दो मुसलमान होने की। टाइम दे रहा हूँ, ये तो करम है, दामन है। पीछे पीछे जाके दो से पार के वसीले से बख्शिश हो जाएगी बिस्मिल्लाह, मौला बख्श दे। अब सुनिए जरा, सुनिए जरा, सुनिए। बरेलवी बाद में, पीली भींदी बाद में, बिलग्राम मररा बाद में, कुरान पहले। बेशक फरमा रहे हैं मुसलमान होने के लिए दो बातें, ईमान के हकीकी होने को दो बातें जरूरी है, जरूर है। क्या बातें? दो बातें, 25 नहीं। ये खानकाई मानो, ये पीर मानो, फिर पोता मानो, फिर बेटा मानो, भतीजा मानो, भांजा मानो, अल्लाह रसूल को पहले मानो। बेशक बेशक आगे चलिए। दो बातें क्या हैं? पहली बताती है सरकार,
محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم. مجھے سچ بتائیے کہ یہ تعظیم ہے کہ اللہ کے سامنے سب بے بس ہے معاذ اللہ, معاذ اللہ معاذ اللہ یا اس کے اگینسٹ ہے؟ اگینسٹ ہے. بھائی دیکھو, حق میں مت دیکھو ٹوپی ٹوپا, یہ دیکھو اس در سے خدا رسول پر کون ہے. جو حق پر ہے وارسی ہو ہمارا بھائی ہے, وارسی ہو ہمارا بھائی ہے, سلائی ہو ہمارا بھائی ہے, جاگیری ہو ہمارا بھائی ہے, بے شک. اور ہمارے باپ کا مرید بھی ہے. اگر معاذ اللہ اس کا انکار, ہاں غلطی پر پرہیزی, اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے. آمین. ہم سے آپ سے کہیں ہو جائے کوئی فرشتہ نہیں ہے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ڈرتے رہو گے, سر جھکا رہے گا, حضور میں مجرم ہوں آقا, سبحان اللہ مجھے ساتھ لے لو, سبحان اللہ. کہ رستے میں ہے جا بجا جانے والے. بے شک. تو پہلی چیز کا مسلمان ہونے کو حضور کی تعظیم. دوسری بات بہت اہم ہے, میں چاہتا ہوں آپ لوگ اس کو جیسے آپ کہتے ہیں موبائل میں سیو کر لو, اس کو دل میں دماغ میں سیو کر لیجیے, سیو کر لیجیے. اگر سچا عشق ہے, ایمان ہے, سب بعد میں, داڑھی وغیرہ بھی ایمان کے ٹاپک چل رہا ہے. جو میں نے آپ سے کہا تھا پہلے کہ پنڈت ہو ترابی اس پہ ہے جو مومن ہو, ترابی مسلم پہ ہے نا, بے شک. ایمان والے پر ہے نا. جی. ایمان حضور کی محبت. اور دوسری بات سنیے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی وسلم, اللہ علیہ وسلم. حضور کی محبت کو تمام جہان پر, تمام جہان پر تقدیم, یعنی باپ بعد میں, دادا بعد میں, ماں باپ بعد میں, بیوی بچے بعد میں, چچا ماموں بعد میں, گھر والے بعد میں, سالا سالی بعد میں, خالہ خالو بعد میں, سب بعد میں, حضور پہلے. سبحان اللہ, یہاں تک کہ پیر بعد میں. بے شک, سبحان اللہ, اور میں پیر کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں, پیر کامل بھی ہو تو وہ بھی بعد میں, بے شک, کیونکہ وہ بھی اس لیے ہے کہ حضور کے در میں ملا, بے شک. جس کو جو ملا ان سے ملا. اب بتائیے آپ تقدیم, اب فرماتے کیا ہیں, اس کی آزمائش کا یہ ساری طریقہ ہے تم کو جن لوگوں سے کیسی ہی تعظیم, کتنی ہی عقیدت, کتنی ہی دوستی, کیسی ہی محبت کا علاقہ ہو, جیسے تمہارے باپ, پاپا ڈیڈی, تمہارے استاد, تمہارے پیر. دیکھو میں نے کہا تو تارا دیشی میں آ بھی گیا, تمہارے پیر. آج کہتے ہیں نا جناب بھائی تو پیر کو کہہ رہے ہیں, عالم کو کہہ رہے ہیں, ارے وہ تو اتنا ہی کہہ رہے ہیں, اللہ نے فرمایا چوروں کی رکھوالی ہے. بے شک, بے شک, سبحان اللہ. کیا بات ہے, سبحان اللہ. پیر ملا کا ہی نہیں, چور کا ہے. میں نے ابھی گھر پہ حدیث شریف پڑھی, پیلی بھی شریف میں, تو میں میدان محشر میں چور ڈاکوؤں کے ساتھ کچھ مولوی بندھے ہوں گے. اہل محشر پوچھیں گے یہ کون ہے, تو جواب ملے گا وہ دنیا لوٹتے تھے, اور یہ وہ ملا مولوی امام ہیں جو پیر لوگوں کا لوٹتے تھے. معاذ اللہ کہو, معاذ اللہ, معاذ اللہ. تو فرماتے تمہارے دوست, تمہارے پیر, تمہارے بھائی, تمہارے احباب, تمہارے اصحاب, تمہارے مولوی, تمہارے حافظ, تمہارے مفتی, تمہارے باعث وغیرہ 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 کسے باشد ایکس وائی زیڈ. کیا بات, بے شک, اوورال سب آ گیا, سب آ گیا. اب سنیا, جب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ وسلم شان اقدس میں گستاخی کریں, اصلاً تمہارے قلب میں ان کی تعظیم اور محبت کا نام و نشان نہ رہے, فوراً ان سے الگ ہو جاؤ, دور سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو. ان کی صورت, اتنا ہی نہیں, ہم بریلوی ہیں بچ رہے خالی, ان کی صورت, ان کے نام سے نفرت کھاؤ. بے شک, بے شک. تو کہتے ہیں نا عصمتی جلالی ہوتا ہے, ہم نے کہا چھکا نہیں ہوتا, عصمتی حسینی رنگ ہوتا ہے. بے شک, بے شک, سبحان اللہ. جلالی حسینی کو آتا ہے. بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ وہ نور سرکار کا اللہ. ہم سب کو بھی چمکاتے چمکانے والے. سبحان اللہ. فرماتے ان سے نفرت کھاؤ, تو نہ تم اپنے رشتے, علاقے, دوستی, الفت کوئی پاس نہیں, کوئی لفظ نہیں, نہ اس کی مولویت, پیری, بزرگی کو خطرے میں لاؤ. اچھا صاحب, میں سوچنے لگا حضرت آپ نے بزرگی پیری کیوں گرائی؟ دماغ میں ہے نا کہ سرکار بزرگی پیری کوئی بھی ہو, کیسے ہی ہو, آپ لوگوں کی دعا سرکار کرم. دماغ میں ایک بات آئی کہ کھلے دشمن سے بچنا آسان ہے, بے شک, بے شک. فرمانے بزرگی کو خطرے مت لاؤ, پیری کو خطرے مت. لوگ بتائیں گے حشمتی کہے گا چور ہیں, لوگ کہیں گے حضور ہیں,
खजूर हैं, अजवा हैं, कुछ नहीं है अगर इनके गुलाम नहीं है। बेशक बेशक जो है वो इनसे है, बेशक फिर तो कुछ ना था। बेशक फरमाने चीनी हो, बुजुर्गी हो, इसको खतरे में ना लाओ। मतलब इम्प्रेस मत हो। कौन है आप? मैं नहीं जानता आपको। कितने आला सरकार अपने अंदाज में कह रहे हैं। एक डेलीगेशन आया में मूसा, फरमाया हुजूर आपने सलाम का जवाब नहीं दिया। बड़े बड़े उसमें उलमा थे, फरमाया अहमद रजा इल्म नहीं देखता। बेशक सुभान अल्लाह हुजूर फिर क्या देखते आप? फरमाया इल्म तो इब्लीस के पास भी है। बेशक बेशक क्या आला हज़रत की बात है। सुभान अल्लाह और फरमाया खाली इल्म नहीं है, मुअल्लिमुल मलाकूत, टीचर है, पढ़ाता है फरिश्तों को। फरमाया मैं नबी के गुलामी देखता हूँ, हुजूर का इश्क देखता हूँ। बुजुर्गी को खतरे में न लाओ। अच्छा, फजीलत को खतरे में न लाओ। अच्छा, आखिर में सुन लीजिए, यहाँ सारी बात का पॉइंट अहम आ रहा है जो सारी बातों को समेट रहा है। सुनिए, आखिर में ये जो कुछ था, पीरी, मुफ्ती, मुल्ला, गद्दी, पीरजादे, काजी, शहजादे, ये जो कुछ था, खानकाह, पीलीभीत, बरेली, बिलग्राम, मारेरा, मसौली, कालियार, अजमेर, बगदाद, आखिर ये जो कुछ था। क्या बात है, क्या आला हज़रत की बात सुभान अल्लाह ये जो कुछ था, बिल्कुल खामोश रहिएगा, दिल में जाए ताकि आखिर ये जो कुछ था कि इसलिए नहीं फला पापा के बेटे हैं, फला डैडी के भतीजे हैं, किसी के घर का नहीं है, फातिमा के घर का है। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह हसनैन के घर का है, बेशक हुजूर के घर का है। सुभान अल्लाह। जरा गौर करिए, आखिर ये जो कुछ था, आला सा फरमा रहे हैं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हस्र, ही जहाँ पर जो आप बोल रही है, ही की गुलामी की बिना पर था। बेशक सुभान अल्लाह पीलीभीत वालों की बपौती नहीं है, बरेली की बपौती नहीं है, मसौली, मरारा, बिलग्राम, जिसको मिला वो ना बरक दिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बनती है कौमैन में नेमत रसूलुल्लाह की। बेशक नारे हैदरी, मुस्तफा के नूरे ऐन, फातिमा के दिल का चैन, फैजाने हुजूर शेरे हिंदुस्तान, फैजाने हुजूर मासूमे मिल्लत, फैजाने हुजूर बाजी साहिबा। सुभान अल्लाह। ये जो कुछ था, ये हुजूर की गुलामी था। किसलिए था हुजूर की गुलामी? फरमाते हैं जब ये शख्स उन्हीं की शान में गुस्ताख हुआ, आपका टारगेट तो ये है ना, मंजिल तो ये है ना, या खुदा तुझ तक है सबका मुंतहा। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये सब था उन्हीं की शान में। फिर हम उससे इलाका क्या, उससे क्या रिश्ता? मान लीजिए एकदम से ये आए, ये दोस्त है, अरे आप जानते नहीं भैया पीलीभीत रहता है, हम नहीं जानते, हम तो उसे जानते जो इन्हें जानता। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन्हें जाना, उन्हें ना माना, न रखा गैर, फरमाया इसीलिए था। अच्छा, इससे क्या इलाका? सुभान अल्लाह कहते हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम तो सुनाने, आप सुनने मेहनत कर रहे हैं। आला हज़रत ने जब लिखा होगा मेहनत करी होगी, जब ये लाइट भी नहीं होगी, रातों में चिरागों में लिखा होगा कि हुजूर की उम्मत बच जाए। बेशक सुभान अल्लाह। सोचिए, आप समझा चुके, फिर समझा रहे हैं, गुलाम बच जाए, समझ जाए बरेलवियत क्या है, मसलक आला हज़रत के नाम पे दुकानें चला रहे हैं, मसलक आला हज़रत के सामने बड़ा लोग लगा। मैंने कहा रुकिए, व्हाट इज मसलक आला हज़रत? डिफाइन करिए। चीखना चिल्लाना आसान है, दुनिया में सभी पागल नहीं है। यह है मसलक आला हज़रत जो मैं आपको सुना रहा हूँ। बेशक मेरा दीन, मेरा मसलक मेरी किताबों में उस पर कायम रहना और फर्ज अहम फर्ज है। बेशक सुभान अल्लाह। और ये नहीं, लगाते रहिए, दुआएं करते रहिए, हुजूर का दामन होगा, दोनों जहां में भिड़ा पा रहे हैं इंशाअल्लाह। अब क्या फरमाते हैं आगे, और समझा रहे हैं कि गरीब सीधे लोग हैं, इतनी एजुकेशन नहीं है, तो आम आदमी क्या देखता है, उसे नहीं पता कि कितना इल्म है, इनके पीर कैसे, इनके उसे तो ड्रेस देखता है ना, ड्रेस कोट, अमामा, जुब्बा,
محنت دیکھیے السلام کی فرما رہے ہیں پھر ہمیں اس سے کیا علاقہ اس کے جبے امامے پر کیا جائیں جبے امامے سے ہمیں کیا دکھاتے ہو امامے پر کیا جائیں کیا تیرے یہودی ابھی یہ لوگ کہتے کیا یہودی جبے نہیں پہنتے حضرت صاحب بھی تو ہی اعلیٰ لکھ رہے ہیں کیا یہودی جبے نہیں پہنتے ان کے نام علم ظاہری فضل کو لے کر ہم کیا کریں کیا بہت سے پادری میرے حضرت نے کہا بزرگوں نے الیاس کو قادری نہیں پادری کہا وہ بات یاد آ گئی فرمانے بہت سے پادری ہیں کیا بکثرت فلسفی پڑھے علم علوم اگر محض علم محض فقط اونلی ایجوکیشن کہ علم ہے اس لیے تعظیم ہاتھ چومے جائیں تو میں تھامیے پھر تو میں طارق بھائی کی بھی چومتا ہوں اور ڈاکٹر صاحب کو بھائی مکانی کب چھوڑی جائے گی اور محمود صاحب کی بھی چومو اگر اونلی ایجوکیشن نہیں سمجھو فرما رہے اعلیٰ حضرت یہ تو تم سے اچھی یورپ میں ہے بے شک جرمنی میں ہے اگر تم کو ہمارے ملا دیکھو تو ہم کہتے ہیں آسٹریلیا کے لوگ دیکھو بے شک آکسفورڈ دیکھو اور 2 قدم پہ سی ایم ایس دیکھو اور پھر جے پوریا دیکھو ہم یہ علم نہیں دیکھتے ہم تو دامن رسول دیکھتے سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ ہم تو غلامی سرکار دیکھتے سبحان اللہ کیا محنت سرکار فرماتے ہم ان کے چپے پہ کیا جائیں کیا بڑے علم فنون کیا وہ لوگ نہیں جانتے جو باہر ملکوں میں رہتے ہیں مفہوم اور اگر یہ نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم نے اس کی بات بنانی چاہیے بہت قیمتی بات ہے اجازت کی ضرورت بھی نہیں آپ لوگوں کی میں تو بہت کلیئر بات کرتا ہوں اسٹیٹ فارورڈ نصیب ہوگا جو سننے کو مل جائے لیکن تھوڑا اور سیریس ہو جائیے بہت قیمتی بات آ رہی ہے یہ اور ایک بات بیچ میں کہہ دوں اسی علم کے لیے حدیث میں آیا ہے کہ ہر مرد عورت پہ علم حاصل کرنا فرض ہے سی ایم ایس کا نہیں وہ بات کی چیزیں دنیا کی جوتی پیر میں ہے ٹوپی سر پہ میں بھی ٹاپک نہیں بات میں بتاؤں گا اب یہ سیریس ضروری بات یہ بھی آ گئی فرما رہے ہیں اگر یہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل تم نے اس کی بات بنانی چاہیے اس نے حضور سے گستاخی کی معاذ اللہ کہیے آپ سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سمجھا رہے ہیں محمود صاحب ارے بھائی سمجھو یہ پیلیشی کی بات نہیں ہے حشمتی رضی بارگاہ کی بات ہے چشتی وارسی صاحب نے یہ حضور کی بارگاہ کی بات ہے ادنا سی بے ادبی ہو اب بات بنانی چاہیے آپ کہو ارے چپا دیکھو یار ارے حضرت گورے ہیں ارے چپتے ہیں ہیلی کاپٹر پہ ہیں ارے بھیڑ ہے بمبے ہے کچھ نہیں دیکھتے ہم دیکھتے کہ جلوہ پاک رسول دیکھتے سبحان اللہ سبحان اللہ فرما رہے ہیں وہ بے ادبی کرے تم ایکسکیوز کرو تم بہانے بناؤ تم باتیں بناؤ فرما رہے ہیں تم نے اگر بات بنانی چاہیے اور اس نے گستاخی کی تم نے اس سے دوستی نبھائی یا اسے ہر برے بدتر سے برا نہ جانا یا اسے برا کہنے پر برا مانا کہہ رہے ہیں طارق بھائی ڈاکٹر صاحب مقابلہ کر رہے ہیں اور پجامہ کسی اور کا ڈھیلا ہو رہا ہے پوائنٹ سمجھیے آپ مطلب برا کوئی کہہ رہا ہے فرما رہے اعلیٰ حضرت تم برا کہا ہم نے آپ نے ہم لوگ حسینی ہیں سمجھ رہے ہیں اور اگر آپ نے برا مانا یا اسی قدر تم نے اس امر میں بے پرواہی منائی میری بات سمجھے مطلب طارق بھائی نے گستاخ رسول کو برا کہا ڈاکٹر صاحب نے برا کہا آپ نے برا کیوں مانا آپ نے برا کیوں مانا یا فرما رہے بے پرواہی منائی کیا حضرت آئے حضرت بھی صاحب اچھا سنیے 2 منٹ یا آپ نے لاپرواہی مطلب آپ شادی کو لے کے سیریس ہیں جلال بھائی 2 منٹ ابھی آئیں گے تو اٹھ جائیے گا آپ نے لاپرواہی فرما رہے اعلیٰ حضرت اس نے توہین کری آپ رد کر رہے ہیں تو برائی کو کیوں لگا دشمن تو نبی کا ہے نا اور لاپرواہی مت کرو معلوم کیا ہوا حق بتاتے رہو حق سناتے رہو کیجیے چرچا دنیا کا صبح شام جانے کافر پر قیامت کیجیے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا تم نے بے پرواہی منائی یا اس بات سے سمجھ رہے ہیں اسی کا تم نے اس امر بے پرواہی منائی تمہارے دل میں اس کی طرف سے سخت نفرت نہ آئی تو للہ تم انصاف کر لو کہ تم ایمان کے امتحان میں کہاں پاس ہوئے ایگزام میں پاس ہونے کے نالے ہیں اور بریلوی حشمتی رضوی نوری ہونے کے نالے ہیں مطلب مومن ہونے کے نالے ہیں اور
पीरी मुरीदी की और नमाज दाढ़ी की बातें, तरावी की अच्छी बात है, अल्लाह इबादत की तौफीक दे, लेकिन नमाज किस पे है? मोमिन पे। रोजा मोमिन के लिए, ज़कात मोमिन के लिए। पहले ईमान है ना। अरे वो डॉक्टर होकर लिख रहा है कि मोहम्मद से वफा तूने, तुम तेरे हैं जहां चीज क्या लहू कलम तेरे हैं। आला सरकार ने फरमा दिया, सब लिख दिया, सब बता दिया। बस इतनी बात बता दी, फरमाते उसी में, फरमाते सुनो, इसी कब्र जो तुमने उससे बुरा ना माना या उसकी तरफ से नफरत ना आई, तो अब तुम इंसाफ कर लो, तुम इम्तिहान में कहाँ पास हुए? कुरान और हदीस में जिस पर नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बैठिए 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 बैठिए, 5 मिनट बैठिए, 5 मिनट बैठिए। फाता हो, नियाज हो, जलसा हो, उर्स हो, खानका हो, आप पढ़े लिखे लोग हैं, सबका निचोड़ आज कौन कहाँ खड़ी है? खाने के लिए मान लीजिए 60% लोग आ जाएंगे और कुरान और हदीस के दर्स में 30-40%। समझ बात को? ये मैं बात पूरी कर दूं। बैठ जाइए, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। 2 मिनट रुकिए। फरमाया तुमने उसे बुरा ना माना या नफरत ना आई, तुम इंसाफ करो, इम्तिहान में कहाँ पास हुए? कुरान और हदीस में जिस पर हुसूल ईमान का मदार रखा, उससे कितनी दूर निकल गए। तालिब भाई कहाँ है? अच्छा समझ रहे? ईमान का जिस पे डिपेंड था, कुरान और हदीस ने बताया था, उससे कितना दूर निकल गए। हम बरेलवी हैं, हशमती हैं, रज़वी हैं, फरमाया तुम उससे कितने दूर निकल गए। अगर गौर कीजिएगा, फरमाते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितनी मेहनत फरमाई आला सरकार ने। फरमाए मुसलमानों, क्या जिसके दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम होगी, वो उनके बदगो की वक़्त करेगा, इज्जत करेगा, अगरचे उसका पीर बेशक क्या रहा की बात, सुभान अल्लाह, अगरचे उसका आजकल पहले डिफेंस पीर का है। अरे 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 भाई, तेरा मेरा पीर क्या? पीर भी इसलिए कि हुजूर की गुलामी बता दे। सुभान अल्लाह। फरमा रहे अगर से उसका पीर या उस्ताद या पिदर बाप ही क्यों ना हो, जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहान से ज्यादा प्यारे हो, वो उनके उस्ताद से फौरन सख्त शदीद नफरत ना करेगा, अगर जो उसका दोस्त या बिरादर या पिसरी क्यों ना हो। लिल्लाह, हाँ जरूर करेगा। लिल्लाह, अपने हाल पर रहम करो, अल्लाह रहम फरमाए। अपने हबीब के सदक़े, रहमतुल्लाह अलैहि के सदक़े हम सब पर रहम फरमाए। अपने हाल पर रहम करो, अपने रब की बात सुनो। ये दुनिया की यूट्यूब पे स्पीकर कम नहीं, जुमे में स्पीकर कम नहीं, मदरसे में कम नहीं। फिर पूछूंगा आपसे, जो बेस है, क्या ये जुमे के अंदर इमाम बता रहे हैं? नहीं। जो सच में मसले की आला हजरत है, क्या तकरीरों में बताया जा रहा है? नहीं बताया जा रहा। क्या आलिम भी बता रहे हैं? नहीं। 90-80% मार्केटिंग है। सरकार फरमाते हैं अपने रब की बात सुनो, अपने रब की बात सुनो, अपने रब की बात सुनो। फरमाते देखो वो क्यों तुम्हें अपनी रहमत की तरफ बुलाता है। देखो रब फरमाता सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जो मैंने आयत करीमा पढ़ी थी कि नहीं पाओगे उनके दिलों में ऐसों की मोहब्बत जो ईमान लाए अल्लाह और उसके रसूल पर, आखिर के दिन पर। वो आयत करीमा जो चाहे बाप हो चाहे बेटा हो, कोई भी हो, जो हुजूर का नहीं, जो अल्लाह रसूल का नहीं, जो हमारा नहीं, जो हुजूर का है वो हमारा है। ला रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बस्ती है कुरान में मोहम्मद रसूलुल्लाह की, और अपनी इस बात के बाद पूरी कर दो कि जान क्या है, जान बचा लो। ये डॉक्टर है मुझे आपने का मुताजा बहुत सीरियस है, महबूब भाई आए फोन कर रहे हैं, हड्डी टूट गई, ब्लीडिंग हो रही है। डॉक्टर कहेंगे आप डॉक्टर हो क्या? मैं डॉक्टर हूँ। ऑक्सीजन दिया है, पहले जान बचाए, जान बचेगी तो फंक्शन होगा, बॉडी का फंक्शन होगा, हार्ट फंक्शन होगा, ब्रेन फंक्शन होगा, हाथ चलेगा। और जान नहीं बची, फरमाते हैं अल्लाह से वही से बात पूरी कर दूं। आमाल अपनी जगह, नमाज बात में, रोजा बात में, हज बात में, दाढ़ी बात में, ज़कात बात में, आमाल बात में। तो मैं साबित हुआ कि जुमला फराइज असल उसूल बंदगी उस्ताद वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है, जान है मोहम्मद भाई, जान है वो जान
जहान की बेशक जान है वो जहान तो जहान है बेशक। जान है इश्क़ मुस्तफा रोज़ फ़िज़ूल करे खुदा जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े तवा उठाए